Hi everyone, my name is Manjunath Ayam, JTO SRMV ITI. Welcome to my classroom. Today's my topic is trigonometry, trigonometry part 7, seventh part of lesson I am undertaking today. So let us study in today's contents introduction, a revision, a video, application problem, and a assignment. In the last class we studied much about rules of trigonometry. So that part of lesson we will undertake and we will solve some application problem in this chapter. So this revolving vector we studied in the last session, like 0 to 90 is first quadrant, 90 to 180 is second quadrant, and 180 to 270 is third quadrant, 270 to 360 is fourth quadrant. So this already we studied in the last session of class. So first quadrant is 0 to 90 degree, second is 90 to 180 degree, third is 180 to 270 degree, and fourth is 270 to 360 degree. Thus first we should remember. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟೀ ಕಪ್ ಅಂದರೆ all the trigonometric ratios are positive in the first quadrant. Sine and its reciprocal cosecant are positive in the second quadrant. Tan and cot are positive in the third quadrant. Cos and secant are positive in the fourth quadrant. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 90, 270, 450, 360 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್, ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್, ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ 90 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 270 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 450 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 630 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾದರೂ 0 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 180 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 360 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 540 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 0 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 180 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 360 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 540 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈವನ್ 720 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೂಲ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೂಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು 3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ. Signs of three basic trigonometric functions. The functions are sine theta, cosine theta, and tangent theta.
Let's begin with this unit circle. We mark a point here. The coordinates are x, y. We've learnt that any point on the circumference of a circle can be expressed as cos theta, sin theta. What's theta? It's nothing but the angle formed by this line with the x-axis. Now look at this part of the circle. The point lies in the first quadrant. So for a point lying anywhere on this part of the circumference, x is positive and y is also positive. We can also write it like this. So we can say that in the first quadrant, cos theta as well as sin theta are positive. Let's record our findings here. Cos theta positive and sin theta positive. What about the second quadrant? If the point lies here, x is negative and y is positive. So for the second quadrant, we see that cos theta is negative and sin theta is positive. Similarly, we fill this table for the third and the fourth quadrant as follows. Our table is complete now. Let's take a few seconds to review it. Our unit circle has helped us with the signs of cos theta and sin theta. What about tan theta? Well, that's simple. All we need to do now is apply arithmetic. We know that tan theta is sin theta over cosine theta. So the signs of both cos theta and sin theta influence the sign of tan theta. This table gives us the signs of cos and sin theta, so we can easily get the sign of tan theta. Now let's look at the first row. We want the sign of tan theta in the first quadrant. We see that sin theta and cosine theta are both positive. Positive over positive is positive, and hence tan theta is also positive. What about tan theta in the second quadrant? We see that sin theta is positive and cosine theta is negative. So tan theta is negative. Now similarly, we get the signs of tan theta in the third and the fourth quadrants using the same method. Tan theta is positive here and negative here. All our findings are now recorded. Take a few seconds to review this table. We see how easy it is to get the sign of these trigonometric functions using a unit circle. We will understand more about sign conventions in our next video. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, 90 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, 180 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಸೈನ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ 175 ಡಿಗ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ 235 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 435 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ 725 ಡಿಗ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ 1050 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 1500 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ 3000 ಡಿಗ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ 4000 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 9 ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ 3 ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೊಸೈನ್ ಟೇಬಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ, 135 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು 2 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೆಥಡ್ 1, ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 135 ಡಿಗ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 + 45, 135 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 90 + ಥೀಟಾ, 90 + ಥೀಟಾ ಅಥವಾ 90 + ಎ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 45. ಯಾಕೆ? 90 + 45 = 135. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ 135 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ 90 + 45, ಸೈನ್ 90 + 45. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ 90 ಫಾರಮಲ್ಲಿದೆ, 90 ಪ್ಲಸ್ ಫಾರಮ್, 90 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 90 ಫಾರಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನು ಕಾಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಕಾಸ್ 45. ಕಾಸ್ 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ವಸೈನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ 45 is equal to 0.7010. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ವಸೈನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ವಸೈನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 45th ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 0th ರೋ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.7071 ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ 0.7071 ಅದು √1/√2ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. 1/√2ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. 0.7071 ಅಥವಾ 1/√2 ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ 1/√2, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ವಸೈನ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ 0.7071. ಮೆಥಡ್ 2, ಎರಡನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 135 ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ 180 - 45. 180ರಲ್ಲಿ 45 ಅಂದರೆ 135 ಹಾಗೂ ಬರಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೈನ್ 180 - ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು 180 ಫಾರಮದಿಂದ ಸೈನು ಸೈನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.7071. 0.7071 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 1/√2 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ 2 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 175 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ 175 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಸ್ 175 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು 2 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ 1ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಕಾಸ್ 175 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ 175 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 90 + 85. 90 + 85 ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ 175 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 175 ಡಿಗ್ರಿನ 90 + 85 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ 90 + ಥೀಟಾ. 90 + ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 90 ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಕಾಸು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 85 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 85 ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? 85ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರೋ ನೋಡಬೇಕು. 85ನೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು. 85ನೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು. 85ನೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 0.9926 ಅಂತ ಇದೆ. 0.996 ಅಂತ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೆಥಡ್ 1. ಮೆಥಡ್ 2ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ಮೆಥಡ್ 2ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ 175 ಡಿಗ್ರಿನ
ನಾವು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 180ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 175, ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದು 180 ಫಾರಮಲ್ಲಿದೆ. 180 ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 180 ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ 180ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್. ಸೊ 180 ಫಾರಮಲ್ಲಿಂದ ಕಾಸಾಗಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಫಿಫ್ತ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಫಿಫ್ತ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, 0.9926 ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರು ಬಂತು. ಸರಿನಾ? ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ಮತ್ತು 5ನೇದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ 315 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ 435 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ 315 ಡಿಗ್ರಿ 315. ಟ್ಯಾನ್ 315 ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, 270 + 45, 270 + 45, 270 + 45, 315. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸರಿನಾ? ಏನಾಯಿತು, 270 + θ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಸು ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 270 ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾನು ಕಾಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸರಿನಾ? ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1. ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೇ, 1ಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1. ಅದು -1, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ -1 ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸರಿನಾ? ಹಾಗೆ 435 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 435 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 435 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, 360 + 75, 360 + 75, 360 + 75 = 435. ಸರಿನಾ? ಸೊ 360 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 360 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು, ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. 360 + θ ಅಂತಂದರೆ 0 + θ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್. 360 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 75 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 75 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 75th ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನೋಡಬೇಕು. 75th ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನೋಡಬೇಕು. 75th ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, 0.9659, 0.9659. ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.9659 ಬಂತು. ಸರಿನಾ? ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 725 ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ 1050 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಕಾಸ್ 725 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕಾಸ್ 725 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಕಾಸ್ 725 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 720 + ಡಿಗ್ರಿ. ಏಕೆ, 360 + 360, 360ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು 360ಗೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು, ಎರಡು ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ರೌಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ 360, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ 360, ಅಲ್ಲೇ 0ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 720ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 720ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 360 ಫಾರಮಲ್ಲಿದೆ, 720 ಫಾರಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 360 ಫಾರಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. 360 ಫಾರಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಕಾಸಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು,
ಕಾಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೊಸೈನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 5th ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋನ ನೋಡಬೇಕು. 5th ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಹೇಳುತ್ತೆ 9962 0.9962 ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 0.9962 ಬಂತು. ಸರಿನಾ. ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ 1050ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1050ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾನ್ 1050 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 1080 - 30. ಯಾಕೆ, 360ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 720ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 720 + 360 1080 ಅಂದರೆ 3 ಸರ್ಕಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 30 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, -30. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ -30 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 360 - θ ಅಂದರೆ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವು, ಟ್ಯಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. -360 ಫಾರ್ಮುಲಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, -tan 30 -tan 30ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 0.5774. ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿನಾ. tan 30ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/√3 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1/√3 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.5774. ಸರಿನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin 1500 ಆ್ಯಂಡ್ cos 3000. 1500 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು, ಕಾಸು 3000 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, sin 1500 ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು, 1500ನ sin 1500 = sin of 1440 + 60 ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ, 360 + 360 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 720 + 720 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1440. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4 ಸರ್ಕಲ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎನಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ 360 + 60. 360 + 60 360 + 60 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 360 ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಸೈನ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ sin 60 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. sin 60 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. √3/2 sin 60 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √3/2, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 0.8660 ಬರುತ್ತೆ. 0.8660 ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. cos 3000 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. cos 3000 ಡಿಗ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ, ಅದರ ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, cos 3000 ಡಿಗ್ರಿ = 2880 + 120. 2880 + 120 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, 360 + 120 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ cos 120 ಡಿಗ್ರಿ. cos 120 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ cos 120 ಡಿಗ್ರಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, cos 90 + 30. cos 90 + 30 ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಕಾಸು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ -sin 30. ಈಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಬಂತು, ಮೈನಸ್ಸೇ. sin 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/2 ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 0.5 ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ -0.5 ಅಥವಾ -ಆಫ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -ಆಫ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ tan 4500 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋಡಿ,
ಟ್ಯಾನ್ 4500 ಡಿಗ್ರಿನ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 4320 ಪ್ಲಸ್ 180 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ 12 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. 12 ಸರ್ಕಲ್ಲು 12 360 ಪ್ಲಸ್ 180. ಅಂದರೆ ಎನಿಹೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವು. 360 ಫಾರ್ಮಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಟ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಟ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಾವು 90 ಪ್ಲಸ್ 90 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 90. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 90 ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು 90 ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಟ್ಯಾನು ಕಾಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಟ್ಯಾನ್ 90 ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾನ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ 4500 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು. ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 160 ಡಿಗ್ರಿ. ಎರಡನೇದು ಕಾಸ್ 285 ಡಿಗ್ರಿ. ಮೂರನೇದು ಟ್ಯಾನ್ 300 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೈನ್ 500 ಡಿಗ್ರಿ. ಐದನೇದು ಕಾಸ್ 775 ಡಿಗ್ರಿ. ಆರನೇದು ಟ್ಯಾನ್ 1090 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.